نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع شریعت کی زکوٰۃ، طریقت کی زکوٰۃ، حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو شریعت کی زکوٰۃ کو بھی سمجھیں گے، طریقت کی زکوٰۃ کو بھی سمجھیں گے اور حقیقت کی زکوٰۃ کو بھی سمجھیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، کیونکہ دولت اللہ کی طرف سے مالی نعمت ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا دولت نعمت کا شکر ہے۔ مال کی زکوٰۃ مال ہے، علم کی زکوٰۃ علم ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے کنجوسی کی، ناپاکی سے دل کو پاک کرتا ہے۔ جس طرح ناپاک بدن عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اسی طرح ناپاک دل بھی اللہ کے قرب کے قابل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اس پانی کے مانند ہے جس سے نجاست صاف ہو، اسی وجہ سے زکوٰۃ صدقہ مال رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم پر اور آپ کے اہل اطہر پر حرام ہے۔ زکوٰۃ تین قسم پر ہے: شریعت کی زکوٰۃ، طریقت کی زکوٰۃ اور حقیقت کی زکوٰۃ۔ تو شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ سال گزرنے پر 200 درہم پر 5 درہم خدا کی راہ میں دے دے اور باقی اپنے پاس رکھے۔ اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 درہم میں سے 5 درہم اپنے پاس رکھے اور باقی رائے خدا میں دے دے۔ اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ پورا 200 درہم خدا کے نام پہ دے دے، کیونکہ درویشی خود فراموشی ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک فقیر نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بطور آزمائش سوال کیا کہ اچھا فرمائیے تو صحیح، زکوٰۃ کتنے درہم سونے چاندی پر واجب ہوتی ہے؟ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کون سا جواب چاہتے ہو، مذہب فقہائے کرام کے روح سے یا مذہب فقراء عظام کے اختیار سے؟ یعنی پوچھنے والے نے جب سوال پوچھا تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ بھائی یعنی کہ تجھے شریعت کا جواب چاہیے یا طریقت کا چاہیے؟ یعنی شریعت کا یعنی فقہائے کرام کی روح سے دوں تو یہ شریعت کا جواب ہوگا، یا تجھے فقراء عظام کی یعنی صوفیاء کرام کی روح یعنی روح سے دوں، ان کے اختیار سے بتاؤں، یعنی طریقت کی روح سے بتاؤں، حقیقت کی روح سے بتاؤں؟ تو فقیر نے کہا دونوں طور پر جواب دیں، ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فقہائے کرام کا مذہب تو یہ ہے کہ 200 درہم پر جب 1 سال گزر جائے تو 5 درہم نکال دے، اور فقراء عظام کا، صوفیاء کرام کا مذہب یہ ہے کہ جو کچھ مال وہ دولت ہو سب خدا کی راہ میں لٹا دے اور اس کے بعد جانے عزیز شکرانہ میں پیش کریں۔ جب یہ فقیر نے یہ سوال سنا، یعنی وہ طالب ہے، وہ سائل نے جب یہ سوال سنا تو اس نے کہا کہ میں نے تو دین کے اماموں سے مذہب حاصل کیا ہے، دین کے پیشواؤں سے میں نے مذہب حاصل کیا ہے۔ وہ سائل کیا کہتا ہے کہ میں نے دین کے بڑے بڑے اکابروں سے جو ہے دین حاصل کیا ہے، مسئلے حاصل کیا ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ مسائل تو لکھا ہی نہیں۔ تو حضرت
शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने जो है दीन के पेशवाओं से, दीन के मुक्तदा से जो है इल्म हासिल किया, और मैंने जो है मजहब सादिक रब्बिल आलमीन से हासिल किया है, इसमें वो नहीं है। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब कुछ था, जो कुछ था आपके पास, जो कुछ था, तो आपने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया और अपने जिगर गोशे को शुक्राने में नजर किया। याद रहे ज़कात जो है ये आजाद पे फर्ज है, गुलाम पर फर्ज नहीं है। शरीयत का मसला क्या है? ज़कात किस पे फर्ज है? साहिब माल भी हो और साहिब इस्तिदाद हो और आजाद हो, आजाद पे फर्ज है, गुलाम पर फर्ज नहीं। और जब तक बंदा बंदगी नफ्स से निजात ना पाए, अब अहले तरीकत की नजर में क्या है, अहले हकीकत की नजर में क्या है, इसी शरीयत के मसले को समझो। इसी शरीयत से जो है अहले तरीकत ने मसले को अक्स किया तरीकत और हकीकत पर, यानी शरीयत के मसले को तरीकत और हकीकत पे कयास किया। कौन? अहले उर्फा ने, सूफिया कराम ने, कि जिस तरह से गुलाम पर फर्ज नहीं है ज़कात, तो जब तक बंदा जो है बंदगी नफ्स से निजात ना पाए उस वक़्त तक आज़ादों के ज़ुमरे में दाखिल नहीं हो सकता। और जब आज़ाद ही ना हुआ तो इस पर ज़कात क्यों कर फर्ज हो सकती है? समझे? अब हम कहां पर आ रहे हैं? हकीकत की ज़कात पर। अब शरीयत और तरीकत की ज़कात समझ चुके हैं, शरीयत और तरीकत की ज़कात को हम समझ चुके। अब आ रहे हैं हम कहां पर? हकीकत की ज़कात की तरफ। सूफिया कराम फरमाते हैं कि बंदा नफ्स को सबसे पहले बंदगी नफ्स से आज़ादी हासिल करनी चाहिए ताकि वो ज़कात हकीकी अदा करने के काबिल बन जाए। नेज़ ज़कात हर आकिल वो बालिग पर फर्ज है, दीवाना व नाबालिग पर फर्ज नहीं है। बस जिस शख्स पर गफलत और नफसानियत का देव सवार हो और वो हमातन नफ्स वो शैतान के पंजे में गिरफ्तार हो, आरिफ बिल्लाह के नज़दीक वो आकिल वो बालिग नहीं हो सकता है, बल्कि वो एक नाबालिग दूध पीते बच्चे के मानिंद है। और अहले मारिफत के नज़दीक वो कुल अदम समझा जाता है। इस पर ज़कात हकीकी क्यों कर फर्ज हो सकती है? बस सबसे पहले ये लाजिम है कि बंदा नफ्स की बेशऊरी से निजात हासिल करे ताकि वो मारिफत इलाही की आज़ादी और अक्ल से सरफराज होकर हकीकी ज़कात अदा करने के काबिल बन जाए। ज़कात ज़ाहिरी जो शरअन माल व दुनिया पर फर्ज होती है, इसमें महज ये हिकमत है कि अमीर लोग ज़कात के बहाने से गरीबों और मुफलिसों की मदद कर सके और गुरबा अपने खाने पीने का इंतज़ाम सहूलत आसानी से कर सके। गंजे हकीकी की बजुज़ आरिफ बिल्लाह के किसी को खबर नहीं है। गंजे हकीकी दरअसल सिर्र रबूबियत है और आरिफीन के दिल इस सिर्र रबूबियत के खजाने होते हैं। इन आरिफों पर फर्ज है कि वो अपने गंजिने हकीकी में से असरार इलाही की ज़कात गुमराहों और नादानों को अता फरमा दे, और जो गुमराही की वादी में गुम हो गए हैं इनकी रहनुमाई फरमाए और उनको नूर की तरफ लाए, हिदायत की तरफ लाए, नूर हिदायत की तरफ लाए, क्योंकि मुस्तहक को इसका हक देना ऐन ज़कात है। वमा अलैना इल्लल बलाग।